جناب ڈاکٹر ابرار عمر صاحب کو، جن کا یہ ایک مشہور شعر ہے، انگلی سے اس نے بادلوں پر دستخط کیے، انگلی سے اس نے بادلوں پر دستخط کیے اور بارشوں نے شہر کا منظر بدل دیا۔ تو ڈاکٹر ابرار احمد صاحب کا بہت شکریہ کہ اس مشاعرے کے انتظام میں بھی انہوں نے اور شعراء کو یہاں پہ لانے میں بھی انہوں نے بہت مثبت کردار ادا کیا۔ ان کا بہت شکریہ کہ وہ خود بھی تشریف لائے اور بہت زیادہ شعراء اپنے احباب ساتھ لائے۔ جناب ڈاکٹر ابرار عمر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو ہم اعجاز احمد ستی صاحب کو مس کر رہے ہیں یقیناً، میڈم عائشہ ان کے برخوردار بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا تو پلان تھا کہ ہم ایک کوئی ایسا گیدرنگ کرنا چاہتے تھے جیسے ہم نے سوچا تھا اقبالیات کے حوالے سے، اور اقبالیات کے حوالے سے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں پنڈی اسلام آباد میں، ہم نے ان کو بلانا تھا۔ اور مجھے تو یہ خبر ویسے ابھی ملی پرسوں ہی، تو یہ بہت افسوسناک خبر تھی، اور مشاعرے کا وہ بلکہ میرا دل بیٹھ گیا تھا، اور مجھے نصیر صاحب کو میں نے کہا کہ یہ تو اس خبر کے بعد تو مشاعرے کی بات سیکنڈری لگ رہی ہے مجھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ اور آج اتنی ساری جو معلومات ملی ہیں کہ مری میں اور پھر پنڈی میں بھی بیک وقت وہ ایک تحریک کی صورت رکھتے تھے، اور ہر جگہ پہ ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے مذہب کے حوالے سے، نظریے کے حوالے سے، اتنا جڑا ہوا آدمی۔ پھر عائشہ نے بھی بتایا کہ کوئی شعر اسی حوالے سے کہ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ تو یہ شعر بذات خود بڑی تفہیم رکھتا ہے، اور یہ شعر بار بار پڑھنے والا بندہ اور اس کے ساتھ لیو کرنے والے بندے کی آئیڈیالوجی کتنی سٹرونگ ہوگی اور نظریاتی طور پہ وہ کتنے مضبوط ہوں گے۔ ہم نے انہیں مس کیا، لیکن وہ اللہ کی محفل میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ اس کے بعد میں شکر گزار ہوں اپنے ان دوستوں کا، شعراء کا، جو میرے ساتھ میرے کہنے پہ بڑے شارٹ نوٹس پہ آئے اور ویسے بھی والنٹیرلی آئے۔ تو بہت شکریہ عمران عامی کا، اور سید مظہر مسعود کا، نصرت صاحب کا، شہزاد کا، ناصر علی ناصر، یہ سارے بڑے نوجوان اور بڑے بہت بہتر، ہم سے بہتر شعر کرنے والے لوگ ہیں، اور انہوں نے تو کمال کر دیا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ شعر جو ہے کتے لڑا دیے گئے جنگل کے شعر سے، اب بہت سارے لوگوں کا پتہ ہی نہیں ہوگا، شعر مقبول ہے، یہ نہیں پتہ ہوگا کہ یہ عمران عامی کا شعر ہے۔ تو یہ شعر پچھلے دنوں تو پورے پاکستان میں جو جیو پولیٹیکل ہماری صورتحال ہے اس حوالے سے بھی، اور اتنے دبنگ لوگ ہیں ہمارے ساتھ کہنے والے۔ مری سے میرا بہت گہرا تعلق، کہ میری جو پہلی کتاب تھی دسمبر اب بھی تیرا منتظر ہے، آلموسٹ اس کا 70-80% جو ہے نا مری میں ہی لکھا میں نے، اور مری کا سفر، راولپنڈی، اسلام آباد، تو یہ ہماری جوانی کی داستان تھی۔ میں FM 100 پہ پروگرام کرتا تھا، بہت لسنرشپ تھی اس زمانے میں، تو مری بہت آنا جانا تھا۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں مری میں ہی جو چیزیں لکھی ہیں اور اسی کتاب میں سے کچھ چیزوں سے میں آغاز کروں۔ تو ایک دفعہ ہم مری آئے دوستوں کے ساتھ، تو ہمارا خیال تھا کہ ہم ہسل بسل ہوگی، رنگ ہوں گے، شور ہوگا، لیکن مال روڈ پہ مکمل ویرانی تھی۔ تو وہ 3 لائنیں لکھیں، تو وہ سناتا ہوں۔ سفر سے پہلے کا سارا خیال جھوٹ ہوا، سفر سے پہلے کا سارا خیال جھوٹ ہوا، کوئی تمنا ہے جیتی ہے اور مرتی ہے، مری کے مال پر ویرانی رقص کرتی ہے۔ اور کچھ اور شعر، یہ بالکل مال روڈ پہ لکھے ہوئے شعر ہیں، صرف میں ان کا انتخاب فی الحال کر رہا ہوں کہ تعلقات ہر کسی سے اس طرح بڑے ہوئے، تمہارے میرے درمیان فاصلے پڑے ہوئے، تعلقات ہر کسی سے اس طرح بڑے ہوئے، تمہارے میرے درمیان فاصلے پڑے ہوئے، مری کے مال روڈ پر پرانے موسموں کی یاد، ہوا کے سرد دانت میرے جسم میں گڑے ہوئے، ہوا کے سرد دانت میرے جسم میں گڑے ہوئے۔ اور مری کے ساتھ دوسرا جو میرا ایک ہے، وہ ایک دکھ اور پریشانی کا، کہ جب بھی میں پریشان ہوا میں یہاں آیا، اکیلا آیا یا اپنے دوستوں کے ساتھ آیا۔ اور یہ نظم جو ہے نا، اس کی ریفلیکشن ہے، یہ میں چاہوں گا کہ آپ توجہ سے سنیں، اور مری ہی اس کا عنوان ہے، اور پہلی کتاب سے دسمبر اب بھی تیرا منتظر ہے۔ اس سے پہلے ایک اور شعر،
ओढ़ा हुआ है रास्तों ने बर्फ़ का कफन, ये भी यहीं लिखा गया शेर दिसंबर में। ओढ़ा हुआ है रास्तों ने बर्फ़ का कफन, पिछले बरस की रात को दफना रही है रात, पिछले बरस की लाश को दफना रही है रात। ओढ़ा हुआ है रास्तों ने बर्फ़ का कफन, पिछले बरस की लाश को दफना रही है रात। दुखों ने चाट लिया जब भी मेरी हिम्मत को, समय की बेरुखी ने जब भी सोगवार किया। दुखों ने चाट लिया जब भी मेरी हिम्मत को, समय की बेरुखी ने जब भी सोगवार किया। ताल्लुकात में जब भी दरार पड़ने लगी, सिसकती ज़िंदगी का हौसला बढ़ाने को मैं तेरी फैलती बाहों में यूं सिमट आया कि जैसे प्यास का मारा हुआ कोई बच्चा लिपट के माँ से ज़रूरत का दर्द रोने लगे, लिपट के माँ से ज़रूरत का दर्द रोने लगे। तुम्हारी आँख में उम्मीद का जहान बखैर, यूं ही महकती रहें तेरी प्यार की गलियाँ। कदम कदम पे मिलें तज़करे वफ़ाओं के, फ़िज़ा में रक़्स करें बादलों की तस्वीरें। शजर शजर पे बने आशियाँ हवाओं के, बदन पे ओढ़ कर अपनी वफ़ा की नाकामी, सजा के बालों में टूटे हुए यकीन की राख। मैं अपने जहन में फिर हुस्न बोने आया हूँ, तुम्हारे सीने पे सर रख के रोने आया हूँ। तो ये मरी पे नज़्म थी ये सारी, क्योंकि यहाँ लिखी गई। तो बहरहाल कुछ ताज़ा चीज़ें निस्बतन गज़ल वाले लोगों के लिए। उदासी ओढ़ के उतरी है रात गलियों में, उदासी ओढ़ के उतरी है रात गलियों में, लगा ली वहशतों ने फिर से घात गलियों में। दिलों के टूटने से घर भी टूट जाते हैं, दिलों के टूटने से घर भी टूट जाते हैं, फिर उसके बाद निकलती है बात गलियों में। ये किसके आंसू सितारों के रूप में चमके, ये कौन रोता रहा सारी रात गलियों में। वो मेरा मुनिसो गमखार घर को लौट गया, मुझे ही देना है अब अपना साथ गलियों में। हमारे शहर पे एक सांप की हुकूमत है, सुना है होंगे बड़े हादसात गलियों में। कोई तो होता उसे बढ़ के थाम लेता, जो अकेला फिरता रहा एक हाथ गलियों में। और आजकल के हालात के हवाले से, शहर को राख बनाएगा तो फिर जाएगा, शहर को राख बनाएगा तो फिर जाएगा, आखिरी घर भी जलाएगा तो फिर जाएगा। ठोंस कर मर्जी का किरदार बज़ोर ख्वाहिश, ठोंस कर मर्जी का किरदार बज़ोर ख्वाहिश, वो कहानी को घुमाएगा तो फिर जाएगा। उसके मंशूर में शामिल है हिरासा करना, उसके मंशूर में शामिल है हिरासा करना। खौफ हर दिल में बिठाएगा तो फिर जाएगा, जिसके होने से उसे बाद में भी ख़तरा है। सब जिसके होने से उसे बाद में भी ख़तरा है, उसको मंज़र से हटाएगा तो फिर जाएगा। नहीं अबरार नहीं वो नहीं जाने वाला, नहीं अबरार वो नहीं जाने वाला, उसके जैसा कोई आएगा तो फिर जाएगा। तो इसमें आप अपनी हिस्ट्री पाकिस्तान की सारी इसमें है। इससे पहले कि हर आवाज़ दबा दी जाए, शहर वालों कोई तहरीक उठा दी जाए। इससे पहले कि हर आवाज़ दबा दी जाए, शहर वालों कोई तहरीक उठा दी जाए। एक जालिम को जो मसनद पे बिठा देता है, ऐसे दस्तूर को अब आग लगा दी जाए। एक जालिम को जो मसनद पे बिठा देता है, ऐसे दस्तूर को अब आग लगा दी जाए। मुझको धरती से मोहब्बत है मेरा जुर्म है ये, मुझको धरती से मोहब्बत है मेरा जुर्म है ये, मुझको इस जुर्मे मोहब्बत की सज़ा दी जाए। और जबर और भूख की चक्की के पिसे आए हैं, अहले आलम मेरे लोगों को पनाह दी जाए। और ये शेर है इमरान आमी। ख्वाब में आके ये कायद ने कहा है मुझसे, ख्वाब में आके ये कायद ने कहा है मुझसे, दफ्तरों से मेरी तस्वीर हटा दी जाए, इससे पहले कि हर आवाज़ दबा दी जाए। एक गज़ल और चंद शेर फिर इजाज़त। किसने क्या कह दिया था कमरे में, सांस घुटने लगा था कमरे में। किसने क्या कह दिया था कमरे में, सांस घुटने लगा था कमरे में। चीखने तोड़ दी थी खामोशी, फिर कोई हंस पड़ा था कमरे में। चीखने तोड़ दी थी खामोशी, फिर कोई हंस पड़ा था कमरे में।
اس کا غم اور میرا اپنا غم ایک کمرہ بنا تھا کمرے میں. اس کا غم اور میرا اپنا غم ایک کمرہ بنا تھا کمرے میں. ایک کمرے میں اتنے کمرے تھے میں تو گھبرا گیا تھا کمرے میں. ایک کمرے میں اتنے کمرے تھے میں تو گھبرا گیا تھا کمرے میں. اور صحن تک آ گئی تھی بربادی، صحن تک آ گئی تھی بربادی. اور وہ سو رہا تھا کمرے میں. شہر سارا تھا اس کی زد میں عمر، جو بھی ہوتا رہا تھا کمرے میں. اس کا غم اور میرا اپنا غم ایک کمرہ بنا تھا کمرے میں. بہت شکریہ. تو ہماری طرح ایک روز بسر کر تو سہی، تو ہماری طرح ایک روز بسر کر تو سہی، زندگی تیرے بھی ماتھے پہ پسینہ آ جائے. اب مشاعرے کے آخر میں صدر مجلس مشاعرے کی روح رواں قومی اور بین الاقوامی شاعر محترم جناب قیوم طاہر صاحب کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. جناب قیوم طاہر صاحب. بہت شکریہ جناب ستی صاحب اور اعجاز صاحب کی فیملی کہ جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کو، اپنے والد محترم کو یاد رکھا اور یہ اتنی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا. اور یہاں کے جو ہمارے احباب ہیں ان کے لیے بھی میری تہنیت. خصوصاً تیمور سے ملاقات ہوتی ہے جب بھی یہاں آنا ہوا. میرے خیال یہاں میں دوسری دفعہ آیا ہوں. قریشی صاحب اس وقت غالباً یہاں تھے اور کلیم صاحب سے. لیکن وہ آصف صاحب کو بھی یہاں میرے خیال ہے کہ دوستوں کو چاہیے کہ جو پرانے بزرگ ہیں ان کو بھی نکالا کرے. ایسے موقع پر وہ بھی آئیں اور یہاں شامل ہوا کریں. ان کی تھوڑی سی تنہائی بھی دور کیا کرے اور ان کو بھی بلایا کرے. یہ کتنا خوشائند ہے یہ بات کہ غالباً ذوق ابراہیم ذوق کا شعر تھا کہ جو ادب ہے یہ کئی پشتوں تک چلتا ہے. اولاد سے تو آپ یہی 2 یا 3 4 پشت چلتے ہیں، لیکن جو تعلیم کا جو سلسلہ ہے اور جو تعلیمی ادارے بنا کر جاتے ہیں وہ ان کا جو سفر ہے وہ کئی ہزار سال تک جاری رہتا ہے. جس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ آج یہ جو احباب اتنے اسکولز کا ذکر تیمور بھی کر رہے تھے، تو یہ جو روشنی ہے اس روشنی کا کوئی جواب نہیں ہے اور اس کا جو تسلسل ہے وہ قائم رہنا چاہیے. علم ہی ہے کہ جو ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا رہا ہے. اور جو آنے والے دن ہیں اس میں تو بہت مشکل ہو جائے گی کہ ہم اگر اس طرف توجہ نہیں دیں گے. جیسے اب اے آئی نے بہت سارے دھندے خود سنبھال لیے ہیں، تو ہم کہاں سٹینڈ کریں گے اور ہم کہاں جائیں گے؟ کیا ہم اسی یہ جو ایک شیطانی سرکل ہے اس کے اندر رہیں گے یا ہم بھی دنیا کی طرح اڑان بھریں گے اور آگے جائیں گے؟ تو اس طرف بھی توجہ جو ہمارے یونیورسٹیز اور سکولز ہیں ان کو آنے والے دنوں کا ادراک ان کو بھی کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اس کے لیے بھی تیار کریں جس کے لیے دنیا بہت عرصہ پہلے سے تیار ہو چکی ہے اور ہم ابھی تک جو ہے اس کے پہلے 1-2 قدم بھی ابھی تک نہیں اٹھا سکے. یہاں میرے کتنے اچھے دوست آئے ہمارے پنڈی کے سارے، اسلام آباد کے ڈاکٹر فیصل ہیں، ناصر ہیں، عمران، نصرت صاحب وہ تو ہمیشہ میرے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اور کرنل خالد مصطفیٰ یہ ہمیشہ ادب کے لیے کام کرتے رہتے ہیں صاحب، اور سارے ڈاکٹر عمر صاحب سب سلامت رہیں. بات کرنے کا بس اتنا سا کرینہ آ جائے، بات کرنے کا بس اتنا سا کرینہ آ جائے، ایک غزل میں میرا چیرا ہوا سینہ آ جائے. تو ہماری طرح ایک روز بسر کر تو سہی، زندگی تیرے بھی ماتھے پہ پسینہ آ جائے. تو ہماری طرح ایک روز بسر کر تو سہی،
ज़िंदगी तेरे भी माथे पे पसीना आ जाए। और जाना ठहरा है तो आदाब व सलीके से निकल, जाना ठहरा है तो आदाब व सलीके से निकल, सांस की गठड़ी उठा उम्र के मेले से निकल। और तू हथेली पे धरी खाक से बढ़कर क्या है, ये जो होने का तुझे वहम है होने से निकल, ये जो होने का तुझे वहम है होने से निकल। इमरान आमी और डॉक्टर इब्रार उमर ने जो है कुछ थोड़ी सी और कुछ कर्नल खालिद मुस्तफ़ा ने हौसला दिया है कि तमाशागर ने भी क्या तमाशा लगा दिया है, तमाशागर ने भी क्या तमाशा लगा दिया है, जो तेग जन थे उन्हें खिलौना बना दिया है। तमाशागर ने भी क्या तमाशा लगा दिया है, जो तेग जन थे उन्हें खिलौना बना दिया है। हमारे कांधों पे किसने करगस बिठा दिए हैं, हमारे कांधों पे किसने करगस बिठा दिए हैं, हमारे सर से हुमा को किसने उड़ा दिया है, हमारे कांधों पे किसने करगस बिठा दिए हैं, हमारे सर से हुमा को किसने उड़ा दिया है। ये किसने सुबह सबा की खुशबू का रास्ता रोका, ये किसने सुबह सबा की खुशबू का रास्ता रोका, ये किसने उड़ते धुएं के पीछे लगा दिया है, ये किसने उड़ते धुएं के पीछे लगा दिया है। हमें खबर तुम शिकारियों से मिले हुए थे, हमें खबर तुम शिकारियों से मिले हुए थे, शजर में बैठा हुआ परिंदा उड़ा दिया है। हमें खबर तुम शिकारियों से मिले हुए थे, शजर में बैठा हुआ परिंदा उड़ा दिया है। हमें ये दुख है कि खुशगुमानी का कांच बिखरा, हमें ये दुख है कि खुशगुमानी का कांच बिखरा, जो देखना हम न चाहते थे दिखा दिया है, जो देखना हम न चाहते थे दिखा दिया है। मैं तेरे सदके, मैं तेरी चारागरी के सदके, मैं तेरे सदके, मैं तेरी चारागरी के सदके, जो हंसता बसता था शहर उसको रुला दिया है। मैं तेरे सदके, मैं तेरी चारागरी के सदके, जो हंसता बसता था शहर उसको रुला दिया है। वहाँ पे बोनों की सफ थी और सरकशीदा मैं था, वहाँ पे बोनों की सफ थी और सरकशीदा मैं था, जो कद्दो कामत था मेरा कितना घटा दिया है, जो कद्दो कामत था मेरा कितना घटा दिया है। तमाशागर ने भी क्या तमाशा लगा दिया है, जो तेग जन थे उन्हें खिलौना बना दिया है। और हाथों में तेज़ कांच का, ये नासिर अली नासिर की हमेशा फरमाइश होती है, आज उसकी फरमाइश के बगैर ही सुना दूँ। हाथों में तेज़ कांच का टुकड़ा बिखर गया, हाथों में तेज़ कांच का टुकड़ा उतर गया, दुनिया तेरे वजूद का नशा उतर गया, दुनिया तेरे वजूद का नशा उतर गया। और किस किस को धज्जियों की सुनाते कहानियाँ, किस किस को धज्जियों की सुनाते कहानियाँ, अच्छा हुआ लिबास पुराना उतर गया। किस किस को धज्जियों की सुनाते कहानियाँ, अच्छा हुआ लिबास पुराना उतर गया। और तुझसे निबाह कर लिया बेतौर ज़िंदगी, तुझसे निबाह कर लिया बेतौर ज़िंदगी, अब हल्क से ये घूंट भी कड़वा उतर गया। और एक मोड़ पर तमाम हुआ सांस का सफ़र, एक मोड़ पर तमाम हुआ सांस का सफ़र, पक्की सड़क से कार का पहिया उतर गया। एक मोड़ पर तमाम हुआ सांस का सफ़र, पक्की सड़क से कार का पहिया उतर गया। और एक मोड़ पर तमाम हुआ सांस का सफ़र, पक्की सड़क से कार का पहिया उतर गया। और ये तो पुराने थे। एक ताज़ा गज़ल आप सब दोस्तों के लिए कि सहने दुनिया में फिर आवाज़ा लगा बैठे हैं, सहने दुनिया में फिर आवाज़ा लगा बैठे हैं, ज़िंदगी हम गलत अंदाज़ा लगा बैठे, सहने दुनिया में फिर आवाज़ा लगा बैठे हैं, ज़िंदगी हम गलत अंदाज़ा लगा बैठे हैं। दस्तकें रंगे समाअत नहीं बनने पाती,
दस्तकें रंगे समात नहीं बनने पाती, बेबसर लकड़ी का दरवाज़ा लगा बैठे। दस्तकें रंगे समात नहीं बनने पाती, बेबसर लकड़ी का दरवाज़ा लगा बैठे हैं। और खुशबुए वक्त की ख्वाहिश में हमारे जैसे, खुशबुए वक्त की ख्वाहिश में हमारे जैसे, खुश्क टहनी पे गुले ताज़ा लगा बैठे। दस्तकें रंगे समात नहीं बनने पाती, बेबसर लकड़ी का दरवाज़ा लगा बैठे हैं। खुशबुए वक्त की ख्वाहिश में हमारे जैसे, खुशबुए वक्त की ख्वाहिश में हमारे जैसे, खुश्क टहनी पे गुले ताज़ा लगा बैठे हैं। और सुबह सादे कभी जी भर के नहीं देखी थी, सुबह सादे कभी जी भर के नहीं देखी थी, सुरमई शाम का हम गज़ा लगा बैठे हैं। ज़िंदगी हम गलत अंदाज़ा लगा बैठे हैं। एक बार फिर पूरी इंतज़ामिया का और सब दोस्तों का और आने वाले नौजवान जो हमारा इंशाअल्लाह एक अच्छा मुस्तकबिल, रोशन मुस्तकबिल है, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। इस महफ़िल के सदर मजलिस जनाब क़य्यूम ताहिर साहब का बहुत शुक्रिया कि वो तशरीफ़ लाए। अब मैं लबकशाई के लिए दावत देता हूँ अपने बड़े भाई जनाब प्रोफेसर डॉक्टर जमील अहमद बाजवा साहब कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात का इजहार